Let us start a new module, that is polity, first chapter in Lashmikant, that is historical background. Okay, in historical background, first chapter is historical background. In that, East India Company started their career as a traders and then as a territorial by power power by obtaining Diwani rights of Bengal, Orissa, and Bihar, and they started direct governance after post Sepoy mutiny in 1858. It is okay, 1858, which is first war of independence. Then now the company and crown rule starts. Okay, so these company rule and crown rule greatly influenced this company and crown rule greatly influ- influenced in Indian constitution structures and legal framework for organization and functioning of government, for organizing and functioning of government and administration in British India. First, let us see the company role, which started in 1773 to 1858. In that, the company role first is Regulating Act 1773. In Regulating Act 1773, um, they started regulating trade. Eastern governments regulated trade and established central administration in British India, and also appointed Governor General of Bengal with that is Lord Warren Hastings, and they have Madras and Bombay as subordinates. Okay, and established Supreme Court at Calcutta to deal with revenue matters. Later, they amended in 1781 that they exempted East India Company lobbying and revenue matters from Supreme Court. Then in 1784, they enacted Pitt's India Act, which distinguished commercial and political functions and established double government. It is nothing but, so it divided commercial and political functions, right, of British India government, and established double government means that are board of directors for political functions and to manage political affairs, and the board of control is to manage political functions, and board of directors to manage commercial affairs. In the same, after 2 years, 1786, Lord Cornwallis um, given in Pitt India Act, Amending Act 1786, given overriding powers and Commander in Chief. Okay, overriding powers against double government and Commander in Chief. Next, Chartered Act, which is very important, 1793, Chartered Act, established monopoly, East India Company monopoly for 20 years, and the commander in chief is not to be a council member. In 1813, after 10 years of monopoly 20 years, after 10 years in 1813, they liberalized trade except tea, cotton, and introduced Western education, church, and tax by local government, and empowered local government to impose tax. Okay, in 1833, after 20 years, in 1833, final centralization.
First, they in 1773 they started central administration. In 1833, finance centralization. How Governor General Bengal transition to Governor General of India, that is Lord Bentinck, and deprived state legislative powers and the East India Company as administrative body. ఫైనాన్స్ సెంట్రలైజేషన్ చేశారు కానీ డీసెంట్రలైజేషన్ని తీసేశారు. ఎలా? ద డిప్రైవ్డ్ స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ పవర్స్. ఓకే, డీసెంట్రలైజేషన్ అనేది లేదు. ఇన్ 1853 దిస్ ఈస్ ద లాస్ట్ యాక్ట్ ఆఫ్ కంపెనీస్ రూల్. 1853 యాక్ట్, separation of powers between legislative and executive, and Governor General of India Council. We call it as mini parliament. And they also introduced All India Civil Services, which Macaulay recommended merit principle, and introduced local representation. Add on Agra add in our local representation law. Now the crown rule starts. Crown rule law first is 1858 Government of India Act 1858. ఫస్ట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ వస్తుంది, తర్వాత అన్ని ఇండియన్ కౌన్సిల్ యాక్ట్, ఆ తర్వాత మళ్ళీ 1900 గవర్నమెంట్ ఇండియా ఆఫ్ యాక్ట్ వస్తుంది. గవర్నర్ జనరల్ టు విసి రాయ్. ఓకే, క్రౌన్ రూల్ అర్థం చేసుకో. క్రౌన్ రూల్ అనగానే నీకు గుర్తు రావాలి. గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా టు విసి రాయ్, లార్డ్ కన్నింగ్స్. మరి ఎప్పుడైతే డైరెక్ట్ క్రౌన్ రూల్ ఉందో, ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ యాజ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ బాడీ ఎందుకు, డబుల్ గవర్నమెంట్ ఎందుకు, అందుకని రెండు అబాలిష్ చేస్తారు. అయితే న్యూ ఆఫీస్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు, దట్ ఈస్ సెక్రటరీ స్టేట్ ఆఫ్ ఇండియా విత్ 15 మెంబర్ కౌన్సిల్. ఇక్కడ ఆల్రెడీ కౌన్సిల్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు, అదే సెక్రటరీకి ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు, అసోసియేట్ చేశారు. నెక్స్ట్ ఇండియన్ కౌన్సిల్ యాక్ట్ 1861. ఇక్కడ కోఆపరేషన్ ఫ్రమ్ ఇండియన్స్ కోరుకున్నారు. బెనరస్, పెటాలియా, దినకర్ రావు వీళ్ళని ఇన్కార్పొరేట్ చేశారు. అంటే డీసెంట్రలైజేషన్ రీస్టోర్ అయింది. ఇక్కడ 1833 యాక్ట్లో ఎప్పుడైతే ఫైనల్ సెంట్రలైజేషన్ చేస్తున్నారో అప్పుడు డీసెంట్రలైజేషన్ డిప్రైవ్ చేశారు, కానీ ఇక్కడ రీస్టోర్ చేశారు 1861 యాక్ట్లో. యాడ్ ఆన్ పంజాబ్ నార్త్ ఈస్ట్ కౌన్సిల్స్ కూడా యాడ్ చేశాడు. ఎంపవర్డ్ విసి రాయ్ ఫర్ టు మేక్ రూల్స్ ఫర్ స్మూత్ గవర్నెన్స్ అండ్ ఆర్డినెన్స్ డ్యూరింగ్, ఎప్పుడైతే అసెంబ్లీ లేదో ఆర్డినెన్స్, వితౌట్ ఎయిడ్ అండ్ అడ్వైస్ ఇక్కడ. అండ్ ఇన్ 1862 అఫీషియల్ మెజారిటీ అండ్ డెలిబరేషన్ అండ్ అకౌంటబిలిటీ, నామినేషన్, నో ఎలక్షన్ వర్డ్ ఈస్ యూస్డ్. నామినేషన్, డెలిబరేషన్ అండ్ అకౌంటబిలిటీ అంటే డెలిబరేట్ చేసుకునేవారు ఆ కౌన్సిల్లో, అండ్ లెజిస్లేటర్ అడిగిన క్వశ్చన్కి ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆన్సర్ చేసేవాళ్ళు. నెక్స్ట్ హియర్ 1858 తర్వాత 61 తర్వాత 62, ఇక్కడ నుంచి అన్ని 20 years గ్యాపే. ఇది ఒక్కటే 10 years, ఇది మళ్ళీ అది 20 years, ఇది నార్మల్. ఫస్ట్ 1900 యాక్ట్, ముర్లే అండ్ మింటూ రిఫార్మ్స్. 1909 యాక్ట్ అని గుర్తురాగానే అది ఏంటంటే మోర్లీ అండ్ మింటూ రిఫార్మ్స్. దే ఎక్స్టెండెడ్ ఫ్రమ్ 16 to 60 members council, official and non, and deliberative functions enlarged. ఎప్పుడైతే కౌన్సిల్ మెంబర్స్ పెరిగారో డెలిబరేటివ్ ఫంక్షన్స్ కూడా పెరిగాయని అర్థం. ఇండియన్స్ ఇన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ కౌన్సిల్, సత్యేంద్ర లా మేకర్. అయితే ఈ 1909 యాక్ట్, దీని ముందు యాక్ట్ 62 యాక్ట్, ఇండియన్ కౌన్సిల్ యాక్ట్ 62 యాక్ట్ ఇండియన్స్ని ఇన్కార్పొరేట్ చేసుకుంది. 61 యాక్ట్లో ఇండియన్స్ని ఇన్కార్పొరేట్ చేసుకుంది. ఇక్కడ ఇండియన్స్ని ఇన్కార్పొరేట్ చేసుకుంది కానీ ఎగ్జిక్యూటివ్ రోల్ ఇవ్వలేదు. ఓకే, 62 యాక్ట్ అండి అఫీషియల్ మెజారిటీని చేసి డెలిబరేటివ్ ఫంక్షన్స్ పెంచింది నామినేషన్ని. అయితే 1909 యాక్ట్లో డెలిబరేటివ్ ఫంక్షన్స్ పెంచింది, కౌన్సిల్ మెంబర్స్ని పెంచింది. ఎగ్జిక్యూటివ్ కౌన్సిల్లో ఇండియన్ ఇంక్లూడ్ చేసింది. ఫస్ట్ ఈజ్ సత్యేంద్ర లా మేకర్ అండ్ సెపరేట్ కమ్యూనల్ ఎలక్టరేట్ ఫర్ ముస్లిమ్స్.
ఎవరు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు? సెపరేట్ కమ్యూనల్ ఎలక్ట్రోలైట్ ఉండాలని మింటో. అందుకే ఫాదర్ ఆఫ్ మింటో ఈజ్ ఎ ఫాదర్ ఆఫ్ కమ్యూనల్ ఎలక్టరేట్. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ 1919, ఇది రెస్పాన్సిబుల్ గవర్నమెంట్. ఇంట్రడ్యూస్ రెస్పాన్సిబుల్ గవర్నమెంట్. వాళ్ళే మోంటేజ్ అండ్ చెమ్స్ఫోర్డ్ రిఫార్మ్స్ అని కూడా పిలుస్తాం. దే ఇంట్రడ్యూస్ టూ లిస్ట్, క్వాజీ ఫెడరల్ and for provincial subject, diarchy, double rule, quasi federalism, provincial subject, double rule established 1919 act lo. Government of India 1919 act lo double rule is the most important, and Montage Chelmsford reform and responsible government. They introduced double government. Bicameralism replaced by Indian Legislative Council. Bicameralism introduced చేశాడు. Extended communal electorate for Sikhs, Christian, Anglo, Euro, and councils in foreign budget separations. సో 1919 యాక్ట్ని ఎంక్వైరీ చేయడానికి దాని యొక్క పెర్ఫార్మెన్స్ సైమన్ కమిషనర్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ 1919 ఎందుకు రెస్పాన్సిబుల్ గవర్నమెంట్ అని ఎందుకన్నామంటే దే ఇంట్రడ్యూస్డ్ డబల్ రూల్, డయార్కీ. అదే మోంటేజ్ చెమ్స్ఫోర్డ్ రిఫార్మ్స్, 2 లిస్టులు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. క్వాజీ ఫెడరలిజం. ఓకే. రిపోర్ట్ లెడ్ టు 1935 పూనా యాక్ట్. పూనా యాక్ట్ ఎందుకు వచ్చిందంటే సెపరేట్ కమ్యూనల్ ఎలక్టరేట్ ఫర్ ఎస్సీ ఎస్టీస్ అన్నారని ఎజిటేషన్ చేస్తే అప్పుడు హిందూలోనే ఒక ఎస్సీ ఎస్టీ కమ్యూనల్ ఎలక్టరేట్ ఉండాలని. ఇది పూనా యాక్ట్. నెక్స్ట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ 1935. ఇది ఈస్ ద లెంతియెస్ట్ యాక్ట్. కంప్లీట్ రెస్పాన్సిబుల్ గవర్నమెంట్ ఎస్టాబ్లిష్ అయింది. ఎలా? ఆల్ ఇండియా ఫెడరేషన్, బట్ ప్రిన్స్లీ స్టేట్స్ నాట్ జాయిన్ అవ్వలేదంట. ప్రిన్స్లీ స్టేట్స్ ఏంటో చూద్దాం. ప్రిన్స్లీ స్టేట్స్ అంటే ఎవరంటే ద రూరల్స్ హూ ఆర్ లోకల్ లీడర్స్, రూల్డ్ బై లోకల్ లీడర్స్, అల్లే ప్రిన్స్లీ స్టేట్స్ అంట. ప్రిన్స్లీ నాట్ జాయిన్డ్. 2 లిస్ట్, రెసిడ్యూరీ పవర్స్ ఫర్ గవర్నర్ అండ్ డయార్కీ ఎస్టాబ్లిష్డ్. ఈ డయార్కీని ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు, డయార్కీని అబాలిష్ చేశారు. బట్ సెంటర్లో ఇది ఉంది. బైకామరిజం సేమ్. ఆర్బీఐని ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. సెంట్రల్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్, స్టేట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ కంబైన్ యూపీఎస్సీని ఫామ్ చేశారు. ఫెడరల్ కోర్ట్ ఇన్ 1937. తర్వాత ఇండియన్ ఇండిపెండెన్స్ యాక్ట్ 1947 వచ్చింది. మౌంట్ బెటన్ ప్లాన్ అని కూడా అంటారు. ఏంటంటే అతనే డ్రాఫ్ట్ చేశారు కాబట్టి. ఎట్లీ డిక్లేర్డ్ బ్రిటిష్ రూల్ వాస్ ఎండెడ్ అని చెప్పారు. ముస్లిం ఎజిటేట్ చేశారు, ఎందుకంటే వాళ్ళకి సెపరేట్ స్టేట్ కావాలని. సో లేటర్ ఇట్ పార్టీషన్ ఫ్రమ్ ఇండియా. పాకిస్తాన్ ఇస్ పార్టీషన్ ఫ్రమ్ ఇండియా. We also seceded from Commonwealth and abolished Viceroy, Secretary State for India, and Chief Secretary appoint చేశారు. Empowered Constitution Assembly అంటే కాన్స్టిట్యూషన్ అండ్ ఫ్రీడమ్ టు ప్రిన్స్లీ. ఇక్కడ 1935 యాక్ట్లో ఏమో ప్రిన్స్లీ నాట్ జాయిన్డ్. ఓకే. ఇక్కడ ఫ్రీడమ్ ఇచ్చారు ప్రిన్స్లీకి జాయిన్ అవ్వకపోవడం వల్ల. వీటో టు గవర్నర్ జనరల్ అండ్ హెడ్ ఆఫ్ ద స్టేట్స్ విత్ ఎయిడ్ అండ్ అడ్వైస్. అక్కడ ఎయిడ్ అండ్ అడ్వైస్ ఉండేది కాదు. ఏ యాక్ట్లో 1961 యాక్ట్లో కోఆపరేషన్ చేసుకున్నప్పుడు. అండ్ దెన్ టైటిల్స్ డ్రాప్డ్ అండ్ మౌంట్ బెటన్ వాజ్ ద ఫస్ట్ గవర్నర్ జనరల్ అండర్ నెహ్రూ. ఓకే. అయితే ఈ డేట్స్ గుర్తుపెట్టుకోవడానికి కంపెనీ రూల్ ఏమో కంపెనీలో 1773 అండ్ 81, 84 పిటిట్స్ యాక్ట్, దెన్ అమెండింగ్ యాక్ట్ 86, దాని తర్వాత 93, అండ్ తర్వాత 1850, దాని తర్వాత 1813 అబాలిష్, తర్వాత 1833. ఓకే. హియర్ ఇట్ ఈస్ 1833. ఫైనల్ 1833 ఏమో ఫైనల్ సెంట్రలైజేషన్.
తర్వాత 1853 ఏమో రెస్పాన్సిబుల్ గవర్నమెంట్ సెపరేషన్ ఆఫ్ లెజిస్లేటివ్ అండ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్స్. అదే క్రౌన్ రూల్ ఏమో 1858, 1861, 62, 1909, తర్వాత 1919, 1935. ఇందులో ఏమో డైరెక్ట్ క్రౌన్ రూల్, కోఆపరేషన్ ఫ్రమ్ ఇండియన్స్ అండ్ ఎక్స్టెండెడ్ ఇండియన్ కౌన్సిల్ యాక్ట్ ఎక్స్టెండెడ్ ఫ్రమ్ అఫీషియల్ మెజారిటీ డిక్లేర్ చేశారు. ఇక్కడే స్మూత్ గవర్నెన్స్ అండ్ ఆర్డినెన్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. ఇక్కడేమో మౌంట్ మింటో అండ్ మోర్లెడ్ రిఫార్మ్స్, కమ్యూనల్ ఎలక్టరేట్, తర్వాత మౌంటేజ్ అండ్ చెమ్స్ఫోర్డ్ రిఫార్మ్స్, రెస్పాన్సిబుల్ గవర్నమెంట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. అండ్ కంప్లీట్ రెస్పాన్సిబుల్ గవర్నమెంట్ 1935 కంప్లీట్ రెస్పాన్సిబుల్ గవర్నమెంట్. ఈ మధ్యలో పూనా యాక్ట్ వస్తుంది. పూనా యాక్ట్ ఎస్సీ ఎస్టీ కోసం. And then 1947 Act, Mountbatten was the first Governor General, Attlee declared. Okay, so this is what about a complete first chapter.